اور جو فیصلہ کیا گیا کہ حکومتی کیا جائے اور اس کی بنیاد ڈالی جائے اوپر سے، یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، کیبنٹ، جنرلز، فل سیکرٹریز، یہاں سے شروع کیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ دوسری جانب جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس کے نظام کو بہتر انداز میں چلایا گیا، اور کرونا سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا، بیرونی خسارہ جو $20 ارب تھا، وہ اب پازیٹیو ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پرائمری بیلنس ہے ہمارا، یعنی ہمارے حکومتی آمدنی اور اخراجات کا فرق، وہ بھی سرپلس میں ہو چکا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے کتنے محنت اور کتنے اچھے انداز سے کرونا وائرس سے نپٹا، اور وسائل کی کمی کے باوجود پاکستان میں $1250 ارب کا ایک اکنامک پیکیج دیا گیا، 1250 ارب روپے کا پیکیج دیا گیا، جس کی دو بنیادی جو تھیں ترجیحات تھی۔ نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ میں کیش پہنچایا جائے تاکہ وہ اس مرحلے سے، مشکل مرحلے سے اچھی طرح سے نپٹ سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 1.5 کروڑ خاندانوں کو پیسے بانٹے گئے، ہر قصبے، ہر شہر، ہر گاؤں میں، خصوصی طور پر خواتین کو، اور اس کی شرط فقط ایک تھی کہ وہ پاکستانی ہیں، اور دوم یہ کہ وہ مستحق ہیں۔ اس میں کوئی سیاسی، کوئی مذہبی، کوئی علاقائی اور جو ہے کنسیڈریشن نہیں ڈالی گئی۔ اور دوسرا جو بنیادی ہمارا گول تھا کہ پاکستان میں جو لوگ نوکریاں پیدا کر سکتے ہیں، جو پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں، ان کو مدد دی جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے بجلی کی قیمتیں کم کی گئیں، ان کے لیے گیس کی قیمتیں کم کی گئیں، ان کے لیے جو قرض لے رہے ہیں وہ اس میں حکومت نے اپنی جیب سے پیسے ڈالے۔ اور اب جب کہ کرونا کے ماحول میں ہمارے آس پاس کے ملک جیسے بنگلہ دیش، ہندوستان، ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں، تو پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور دنیا سراہ رہا ہے پاکستان کی جو اپروچ تھی کرونا وائرس کے دوران۔ آخرکار جو اہم چیز ہے، جو ان دو اتحاد کو ایک سے دوسرے کو یونیک یعنی منفرد بناتی ہیں، وہ اس میں ایک بڑی چیز پرائم منسٹر عمران خان کی شخصیت ہے، اور ان کا جو بنیادی محور ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں، خاص طور سے وہ جو کمزور لوگ ہیں یا کمزور علاقے ہیں۔ اور انہوں نے اسی لیے احساس کا بجٹ 100 بلین روپے سے بڑھا کر 200 بلین کیا، 600 ارب روپے کا ایک پیکیج دیا ترقیاتی پروگرام کے نام سے، اور سبسڈیز دیں تاکہ لوگ مہنگائی کے دور میں نپٹ سکیں۔ تو پاکستان میں 72% لوگوں کو بجلی کی سبسڈی حکومت دے رہی ہے، 92% لوگوں کو گیس کی سبسڈی حکومت دے رہی ہے، 100% لوگ جو ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں ان کو سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے۔ اب جب گندم کی ملک میں شارٹیج ہوئی تو کوئی 4 ملین یعنی تقریباً 40 لاکھ ٹن گندم باہر سے امپورٹ کی گئی، جس پہ تقریباً $1 ارب کا خرچ ہوا، اور حکومت نے ان صوبوں میں جہاں پر ان کی حکومت تھی وہاں پہ کہا کہ آپ سستے داموں ریلیز کریں تاکہ لوگ جو ہیں اس دقت سے، اس شارٹیج کے زمانے سے بہتر انداز پہ نکل سکیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں 5 بڑی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان پہ بہت زیادہ جو ہے حکومت نے سبسڈی، تو اس سلسلے میں میں کافی چیزیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جی آپ نے جو کہا کہ بہت ساری چیزوں پہ سبسڈی کی قیمتیں بڑھ گئیں، آئل جو استعمال کرتے ہیں گھی کی بڑھ گئیں، دالیں بڑھ گئیں، اور پی ٹی آئی صرف ایک ہی چیز لے کر آتی ہے، جی ہم نے اربوں روپے بانٹ دیے فی کا خاندان جو 1200 روپے، تو یہ 12,000 روپے، تو یہ کب تک یہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی؟ عوام کو کہیں ریلیف بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے، 2-3 سوال لے لیتے ہیں پھر اس کے جواب دیتے ہیں۔ سوال ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت سے پہلے جو معیشت بہت ہی دگرگوں تھی، آپ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور اس وقت بھی مہنگائی کی جو صورتحال ہے، عوام جو ہے
पीटीआई की हुकूमत तो वज़ीर आज़म को बहुत ही कह रहे हैं टमाटर की कीमत अब तो कम हुई है, आप कैसे देखते हैं कि जब मईशत को आप ठीक नहीं कर सकते तो आपको वोट लोग जो पीटीआई के अंदर के लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं आपको वोट क्यों दें? जी ये बताइएगा, यहाँ पर आप आज यकीनन सेनेट इलेक्शन के हवाले से आए, अपने दादियों से मिल रहे हैं, एमक्यू वाले भी शिकवा कर रहे हैं, खुद जीटीए वाले जो हैं वो शिकायत बार बार यही करते रहे हैं कि उमरकोट का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे उनके कारकुन गिरफ्तार हुए, मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन वफा की सरकार ने हाल तक नहीं पूछा। आज हलीम आदल शेख साहब वो भी आपकी पार्टी के ही हैं, आपके जो एमपीएस है वो आपको खतूत लिखे जा रहे हैं कि हमारी मदद करो, एमपीएस सीएम हाउस के सामने बैठे हैं, लेकिन वफा की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। जी जरदारी साहब के साथ आपने काम किया है, आज जरदारी साहब की यूसुफ गिलानी से मुलाकात हुई और ख्वाहिश थी कि आप इस्लामाबाद से लड़ें और आप जीत गए हैं, तो उनको तो नंबर गेम करना आता है, क्या वो कामयाब हो जाएंगे आप इसमें? और कोई बता दीजिएगा, माशाल्लाह आपने तकरीर बड़ी अच्छी करी, लेकिन अवाम के जो मसाइल हैं उसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देते हैं। ये बता देगा पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है और पीटीआई बोलती है कि पिछली हुकूमतों के अंदर जो है वो महंगाई हुई और ये तमाम तर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज खराब हुई। तो पहले हुकूमत में भी आप ही फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, दोबारा आप ही के पास जो है फाइनेंस की कमान है, तो कैसे समझते हैं? और आप भी कर रहे हैं, अभी कर रहा हूँ ना जवाब, आप तो वहाँ भी कर चुके हैं सवाल। जी 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 देखें, ये जो आपने सवालात किए हैं बहुत अहम सवालात हैं, और ख़ुसूसी तौर पे कीमतें जो हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर पाकिस्तानी को मुतासिर करती है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर इस वक्त कोई अवलीन तरजीह है तो वो ये है कि कैसे कीमतों को रोका जाए बढ़ने से। आपको पता है कि कई चीज़ें जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं और उसकी कीमतें किसी प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर के बस में नहीं होती। लेकिन जब तेल की कीमतें घटी, आपने देखा पिछले साल तो बहुत ज़बरदस्त कमी की गई पेट्रोल की कीमतों में। अब जब कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो ये जो पिछला हफ्ता गुज़रा है इसमें भी अगरचे बैरूनी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ी, लेकिन हमने कहा कि, और प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी तौर पर कहा कि हम पेट्रोल के ऊपर कमी यहाँ न होने दें और उसकी बजाय हम टैक्स जो है कम कर दें। तो ये एक फ़ैसला था। इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा कि अगर दुनिया के अंदर ये जो घी है उसकी कीमत बढ़ रही है तो भी हम सोच रहे हैं कि कैसे उसको बढ़ने से रोका जाए, यहाँ पर इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स हैं उनको कम करके। तो ये एक चैलेंज है कि कैसे कीमतों को रोका जाए बढ़ने से, और साथ ही साथ टैक्स की जो कलेक्शन है उसको भी बिल्कुल कम न कर दिया जाए, क्योंकि जो लोगों की ज़रूरियात हैं पीने के पानी की या तालीम की या सेहत की या रोड्स की या एयरपोर्ट्स की या ज़राअत के अंदर तरक्की लाने की, उसके लिए हुकूमत को पैसा चाहिए। और हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम सिर्फ बाहर के लोगों से उधार लेते रहें। आपको मैं अंदाज़ा दूं कि इतने उधार लिए गए कि पिछले 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 6,500 अरब रुपए फ़कत माजी के कर्ज़ों के सूद में देने पड़े। तो ये एक कुदरती बात है कि हुकूमत के लिए चैलेंज है कि कीमतें नहीं बढ़ने दी जाएं, और इसीलिए इस वक्त मुकम्मल कोशिश हो रही है कि जो गंदम की आने वाली फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो ज़राअत के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इनको अच्छे अंदाज में मिलने के लिए कोशिश हो रही है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि चूँकि बुनियादी कोशिश यही है कि लोगों को कीमतें बढ़ने का जो बोझ है उससे बचाया जाए, इसलिए सब्सिडी दी जा रही है और 70 लाख लोगों को मुसलसल कैश दिया जाएगा ताकि वो इस चीज़ से अपने आप को मैनेज कर सकें। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उसमें कोशिश ये हो रही है कि उन लोगों तक ये सब्सिडी का फ़ायदा पहुँचे जो कि
کمزور طبقے ہیں یا مڈل کلاس طبقے ہیں. کچھ سیاسی سوال آپ نے کیے, میرے خیال میں اسد عمر صاحب اس کا بہتر جواب دیں گے. جی آ جائیں. میں ایک چیز بتا دوں, نیشنل اسمبلی میں حفیظ شیخ صاحب ہوں گے اور لیڈیز میں فوزی ارشد صاحبہ ہوں گی, تو سینٹ کے لیے, ہاں نیشنل اسمبلی کے ووٹ کے لیے, تو وہ ہم لوگوں کی جی ڈی اے کی طرف سے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے ہی وہ ووٹ ہوں گے انشاءاللہ, اور اللہ ان کو کامیاب کرے, یہی ہماری دعا ہے.